Khi bà chỉ bật thông sớm group ai đom đi đom sân ấy cái mi buồn cái tệ sân khạ bằng đợt hình mình hiến chia ở kẹ bây bên chia cà rong này con chụp pol camera phụ mình chia bây bên chia cà than on cái nâng anh đúc bát thiên cái nè bên chia cà ai chụp hiệp từ smart phone chụp phone hiện thị buồn chỉ thị group ai đom lúc chấm tiêu lúc mấy bên chia cà rong đi thì hiến rong pol thì hiến nâng con cầm lăngประดับอาวุธ group ประเภททั้งออกไอ้ดอมลูกจุ่มติวที่ถนัดดักน่วมมันตรีชกาในกระทรวงอัตการเกิดโปรมแตงสมาชิกในคณะวารภูดามีวัตมีนในปีนี้และโจรวมจมูกเข้มบาดแต่มอบปีเรติพนมเป็นในปีนี้ไงนี้ขยมขนมเนียมที่รัฐมนตรีในกระทรวงอัตการเกิดให้กับโดยที่ขนมเนียมที่สมาชิกกรมครัวซาในสมเด็จวิบลปัญญาสกอ่านคือมีโอกาสปอมนอมในสกัดนักระลึกนักโจรูมบ่าในการนักระลึกจะดอลกองกำลังชูมุกเอาชีวิตเสคือเขียนบาทตัวสมปอมนอมในการนักระลึกปีลูกจมติวสมเด็จวิบลปัญญาสกอ่านโมกกองกำลังชูมุกชีวิตเสไอดอมในจะดอมสนัยการมีบุญอินเป็นเฮียงได้ไตเชียบาทดอกนวมแต่ซาโดยตุ่มเนี่ยตุ่มนองการดอกนวมดังตรงกรอบคันนักชีดเฮ้ยก็ขนมกรอบคันไอกระชวนพองได้เรียนสอบการนี้จะเลือกที่มุ้ยในกระทรวงอัตการเกิดระบอบยืงได้มีการชุบชุ่มที่สมาชิกกรมกัวซาแต่มุ้ยจกมาชัวซัวซกตุกโดยกองกำลังชูมุกระบอบยืงเดือดให้แปรไปเฮียนตึกแปรไปเฮียนนี่วัฒนเมียนในทั้งไงนี่คือเมียนยิ่งจะรวมคือสมาชิกกรมกัวซาในกระทรวงอัตการเกิดรัฐเลขาธิการอนุรัฐเลขาธิการแกนอายุประเทศอายุกระทานมนตรีกองสัญญากระโดดเชียลูกสไลได้เชียประเทศมนตรีกรุ๊ปมาไพ่พรำริชนีไข่กรงเขาก็โดยเชียดำนางนำมนตรีมือจำนวนเทียดรวมแทงสปอร์ตประชาชนมือจำนวนดาบานโจร่วมจมวยยืนขยมหมกโจรวมการบัญชีในปีนี้จังจำนวนนี้ขยมบาทโสมทลายนอก้นอย่างชื่อจมพัวไอ้ดอมเนี่ยดอมสนัยการมีบุญแต่บานพัดดอลหนึ่งปันดิสันทารเกตดอกเกาะก็ได้บ่มพดมาแต่ดอลยืนขยมแต่ออกนี้เฮ้ยขยมส้มสำได้ในกีฬาเกตดอกชิริวชรึงสอบจมูกนังอนุสาวรีย์ดอกเกาะก็ได้บ่จมูกนังกรมกุศลในกระทรวงอัตการเกตรวมแทงกรมกุศลระบบสำได้ปีบอลปัญญาสกอ่านในเปรีพองได้ส้มกรุ๊ปคลายมรกุลตึกใดแปลไปเฮียchỉตึกใดประวัติศาสตร์ตึกใดจุดศาสตร์นั่นตึกใดได้ปูปิ้งจะได้อนุสาวรีย์มาระบบประชีพประวัติกรุ๊ปรูปชีพิเศษระบบสนามนวมกรุ๊ปจำนวนทั้งอ้อรวมแทงกรมกุศลระบบสมเด็จอยู่บนปัญญาสกอ่านพงได้กร้อยปีเปลกันลองวันนี้เขียนบานยุลในสภีพกาเจษฎาแต่เลือกไว้ได้ชีวัฒนเพียบสำคัญแบบปอนตนังปาร์บอลประวัติศาสตร์นโยบายกระดูจิกาคัดข้อมอภิวัตในขนมกรอบคันดำบอลปรุมได้ได้มีการคัดข้อมปีนัดดักนอมกรุ๊ปจำนวนต่างออกในขนมกรอบกันไปกันลองวันนี้ในตรองจำนวนนี้เขียนบาทสมเลิกในใบจำนวนคล้ายรูปเขียนบาทมาดังถ้ากันลองวันนี้คือเมียนกาโจร่วมโจสัวสกตุกจีบันตัวปีองทัดนอมปีองนิติปัญญาองนิติปริบัติรวมแต่ไอดอมอุปยุรมตรีประจำการในที่สติการกรมตรีกรมนี้ผ่องได้รวมจมวยนู้เกี่ยมชื่อเชี่ยท่ามหากรมปูซาขมายตั้งมูลคือบ้านบรรโตกายจตุกดะจมวยนังชีวเพียบระบบกองกำลังชูมุกจังอ้อหอยกางเงียจังอ้อนี่จีจำนวนจีมวยเข้มส้มเหมือนเชี่ยจะเลือกไว้ได้เชียตัดพอลสิ่งใดใครการในสามารถเลือกจีมวยชีพวัตศาสตร์โครงการดักน้อมดอกขปุ่งขปูบำพดระบสมได้แก้มหาสนาปดีได้โจหุ่นใจได้เชียปลดเทียนปริศเพียดังเชียปเทียนอดอมปรึกษาแปรมหักสัตว์ก็โดเชียการบังห้างเนื้อไว้ได้เชียการไอกับเพียบเชียเจียทลงบริเวณปริศเพียรถเพีย
នឹងរាជរដ្ឋាភិបាលប្រជាជនទាំងមូលទៅលើអ្វីដែលជាចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទៅលើបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃរួមជាមួយនឹងការយកនៅបញ្ហាចំនួន4ទៅដាក់នៅក្នុងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិកន្លងមកនេះផងដែរការងារទាំងអស់នេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមផងដែរអ្វីដែលជាវត្តមានរបស់យើងខ្ញុំនាពេលនេះគឺឆ្លោះបញ្ចាំងពីការចូលរួមគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងបាទទៅលើអ្វីដែលជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលនេះការងារនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមផងដែរអ្វីដែលជាការបង្ហាញដោយការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់វណ្ណៈគ្រប់ចំនួនទាំងអស់គឺជាការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីសំណាក់ប្រជាជនទៅលើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងនៅក្នុងជួរមុខក្នុងនាមជាខ្មែរមួយរូបនោះក៏មានសេចក្តីធម្មតារីករាយសប្បាយពេលដែលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងបានចូលរួមកកកកបរិច្ចាគអ្វីដែលមាននោះគឺចូលរួមជាមួយនឹងសមរភូមិជួរមុខរបស់យើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាកម្លាំងចិត្តការបដិញ្ញានៅក្នុងសមរភូមិមុខទាំងអស់នេះហើយនឹងការចូលរួមគ្រប់គ្រងគឺនឹងបន្តជាបន្តបន្ទាប់ពេលដែលតម្រូវការរបស់យើងនេះនៅមានបាទចាការងារនេះខ្ញុំនឹងជួយក្នុងនាមជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារនៃក្រសួងអធិការកិច្ចក៏សូមបដិញ្ញាក្នុងការចូលរួមគៀកោធនធានអ្វីដែលយើងមានដើម្បីចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងបង្ហាញនៅឆន្ទៈនិងទឹកចិត្តជានិច្ចជាមួយនឹងបងប្អូនកងទ័ពជួរមុខរបស់យើងបាទចំណុចទី2ដែលខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសលើកនៅពេលនេះថ្ងៃនេះក៏ជួនទៅនឹងបាទពិធីដ៏លក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រមួយគឺការចុះបញ្ជីប្រាសាទព្រះវិហារនៅក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកគឺខួប17ឆ្នាំថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលខ្ញុំគិតថាជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជាការងារយើងបានដោះស្រាយបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនោះគឺបានដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណទៅដល់ព្រះមហាក្សត្របាទព្រះរាជគុណដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបាទព្រះករុណាព្រះបាទព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅលើសារលិខិតអបអរសាទរទៅនឹងខួបទី17ឆ្នាំនៃការចុះបញ្ជីប្រាសាទព្រះវិហារជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំបាទក៏សូមលើកនៅចំណុចសំខាន់ដែលបានបង្ហាញពីការខិតខំដឹកនាំទៅលើការជ័យជំនះសមរភូមិការទូតនេះរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែនដែលលោកបានដឹកនាំក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះរួមជាមួយនឹងការសម្របសម្រួលរបស់សម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុខអានដែលយើងបានឃើញថាចំណុចនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺបានទទួលបានជោគជ័យហើយឥឡូវនេះគឺខួបទី17ឆ្នាំគឺបានប្រារព្ធទៅហើយការងារទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំក៏សង្ឃឹមផងដែរក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតរាជរដ្ឋាភិបាលនៃអាណត្តិទី7ឬខ្ញុំនេះគឺនឹងចូលរួមជាបន្តបន្ទាប់ទៀតក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតទៅលើការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទូតវប្បធម៌និងការជំរុញធ្វើយ៉ាងណានោះគឺយើងអាចរកនៅដំណោះស្រាយដែលគោរពទៅគោលការណ៍សន្តិភាពជាធំត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំបាទសូមរំលឹកទៅលើអ្វីដែលជាអនុស្សាវរីយ៍11ឆ្នាំមុនគឺសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុខអាន2014នោះគឺលោកបានមានវត្តមាននៅទីតាំងនេះផ្ទាល់បាទហើយក៏ពេលនោះខ្ញុំបាទនៅចាំបានថាអាយដាមឥណ្ឌាអាដាមសេនីយ៍ផ្កាយមាន4គឺមានវត្តមានគឺអនុស្សាវរីយ៍មួយដ៏បាទបង្ហាញនូវភាពកក់ក្ដៅគឺពេលនោះក៏មានបាទអាយដាមមីសុភាអាយដាមកូនគឹមដែលខ្ញុំថាជាគោរពជាលោកពូបាទគឺបានបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាឆន្ទៈរួមគ្នាក្នុងការរកដំណោះស្រាយជូនទៅដល់ជាតិមាតុភូមិទៅលើសមរភូមិនៃការការពារនៅបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិខ្មែររបស់យើងនេះ11ឆ្នាំមុននេះគឺយើងបានឃើញថាសភាពការក្រោយពីបានឆ្លងកាត់2008 2011គឺយើងបានឃើញថាដំណោះស្រាយ
ជាលក្ខណៈធានានៅនិរន្តរភាពនៃបញ្ហាព្រំដែនគឺត្រូវតែមានដំណោះស្រាយចម្រុះការងារទាំងអស់នោះបន្ទាប់ពីយើងបានចុះសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌព្រះវិហាររបស់យើងជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកស្ថានភាពក៏មានការវិវត្តហើយយើងបានឃើញហើយការងារទាំងអស់នេះគឺត្រូវការចាំបាច់នៅខឿនខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារជាតិដែលជួរមុខជាងគេបំផុតនោះគឺកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងហើយយើងបានឃើញថាការតស៊ូនោះរួមជាមួយនឹងការតស៊ូនៅលើសមរភូមិការទូតគឺបានទទួលជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមផងដែរកត្តាទាំងអស់នេះគឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារដ៏សំខាន់បំផុតទៅដល់នឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាស្នូលរបស់ប្រទេសជាតិយើងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់កម្ពុជារបស់យើងការងារនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមផងដែរក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតហើយនឹងសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់គឺយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តនៅអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការការពារនៅដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដែនបូរណភាពទឹកដីហើយដែលយើងនឹងខិតខំក្នុងការចូលរួមក្នុងចំណែកណាមួយនោះគឺការពារនៅអ្វីដែលជាបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិយើងឲ្យខានតែបាននៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំបាទក៏សូមចូលរួមនៅចំណុចទី3ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារផលប្រយោជន៍ស្នូលនៃប្រទេសជាតិរបស់យើងការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិគឺជាការងារមួយដែលយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយនឹងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលជាការបង្ហាញនៅការឯកភាពជាតិពេញលេញក្នុងការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្ទាប់គ្រប់វណ្ណៈទាំងអស់ទៅលើការការពារនៅផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់កម្ពុជានេះយើងនឹងអាចរក្សាបាននៅការងារសំខាន់ចំនួន4ដែលខ្ញុំនឹងលើកហើយការងារទាំងអស់នេះក្នុងនាមជាអ្នកជំនាន់ក្រោយក៏ខ្ញុំសូមបដិញ្ញាក្នុងការចូលរួមកសាងការពារនិងអភិវឌ្ឍធ្វើយ៉ាងណាអាចយើងធានាបាននៅការការពារនៅអ្វីដែលជាបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជារបស់យើងចំណុចទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារទៅលើការការពារទឹកដីចឹងការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមរភូមិជួរមុខពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធការពារជាតិការងារទាំងអស់នេះក្នុងនាមជាខ្មែរមួយរូបគឺមានមោទនភាពដែលបានឃើញថាការវិវត្តនិងការធ្វើទំនើបកម្មបន្ទាប់ពីយើងបានជួបនៅបញ្ហាតាំងពី2008មកនោះគឺបានឃើញថាការអនុវត្តគឺទាន់ទៅនឹងសភាពការហើយនឹងអ្វីដែលជាមោទនភាពក្នុងនាមជាខ្មែរមួយរូបគឺការខិតខំយកនៅអ្វីដែលជាការធ្វើទំនើបកម្មនៃប្រព័ន្ធការពារជាតិនេះមករក្សានៅអ្វីដែលជាដែនអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាថ្មីទាំងអស់នេះអញ្ចឹងការងារទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំរួមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនៃក្រសួងអធិការកិច្ចហើយក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយមួយរូបគឺសូមបង្ហាញចំហការពារគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងទៅលើអ្វីដែលជាចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទៅលើការពារនៅព្រំដែនរបស់កម្ពុជាហើយនឹងការរៀបចំខ្សែការពាររបស់យើងនេះឲ្យបានរឹងមាំធ្វើយ៉ាងណាយើងអាចរក្សាបាននៅដែនបូរណភាពទឹកដីខ្សែព្រំដែនរបស់យើងដែលបានកំណត់មកនេះចំណុចទី2ដែលខ្ញុំក៏សង្ឃឹមផងដែរទៅលើអ្វីដែលជាការខិតខំនិងបន្តខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពីអាណត្តិមុនហើយនឹងជាអាណត្តិនេះផងដែរហើយនឹងបន្តទៀតទៅលើដែនសមរភូមិការទូតអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍ថ្ងៃនេះគឺជាខួប17ឆ្នាំហើយអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍ដែលយើងបានឃើញដំណោះស្រាយដែលធានាបាននៅសន្តិភាពនិរន្តរភាពពីការងារនៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថិរភាពនៃតំបន់ព្រំដែនអត់មានអ្វីក្រៅពីការប្រើប្រាស់នៃយន្តការទូតហើយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីជាដំណោះស្រាយដែលមាននិរន្តរភាពប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងអាចទទួលយកបានពីភាគីទាំងសងខាងការងារទាំងអស់នេះកន្លងមកនេះយើងបានឃើញហើយការងារនៃការចុះ
សម្បត្តិបតិកភណ្ឌគឺជាការងារមួយដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការងារការទូតរបស់យើងអញ្ចឹងឧបករណ៍ការទូតមានច្រើនឧបករណ៍ការទូតផ្លូវការឧបករណ៍ការទូតក្រៅផ្លូវការហើយនឹងឧបករណ៍ការទូតមួយដែលយើងបានឃើញមានបានទទួលភាពជោគជ័យនោះគឺការទូតវប្បធម៌ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនៃការចុះបញ្ជីបតិកភណ្ឌរបស់យើងជាពិសេសប្រាសាទព្រះវិហារនេះគឺយើងបានបង្កើតបាននៅយន្តការគណៈកម្មការនៃការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍរបស់ព្រះវិហារ ICC ព្រះវិហារនេះដែលមានការចូលរួមពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនេះហើយគឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់មួយដ៏រឹងមាំមួយដែលអាចធានាបានជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅលើអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាទៅលើសម្បត្តិបតិកភណ្ឌរបស់យើងទាំងអស់នេះអញ្ចឹងការងារនេះគឺមានសហប្រធានមហាយៈចំនួន2គឺមានសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជាសហប្រធាននៃ ICC ព្រះវិហាររួមទាំងសមាជិកស្ថាបនិកមួយចំនួនទៀតមានអាមេរិកមានកម្ពុជាមានថៃមានជប៉ុនមានបែលហ្ស៊ឹមមានទាំងកូរ៉េបាទការងារទាំងអស់នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់នោះគឺការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដោយអន្តរជាតិគឺជាការងារមួយដែលមានលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រហើយយើងបានឃើញថាអាចធានាបាននៅក្នុងកម្រិតមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សហើយក៏ដូចជាការកសាងតំបន់ព្រំដែនទៅជាព្រំដែនដែលមានមិត្តភាពសន្តិភាពនិងពោពេញទៅដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបងផងដែរការងារនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងបានឃើញសមិទ្ធផល17ឆ្នាំកន្លងមកនេះបន្ទាប់ពីចុះបញ្ជីប្រាសាទព្រះវិហារជាបេតិកភណ្ឌគឺមាន32គម្រោងដែលកំពុងតែអនុវត្តនៅក្នុងតំបន់នោះរួមទាំងគម្រោងខ្លះនោះគឺគ្រប់គ្រងទៅដោយសហប្រធានឥណ្ឌាគ្រប់គ្រងទៅដោយចិនគ្រប់គ្រងទៅដោយអាមេរិកគ្រប់គ្រងទៅដោយបែលហ្ស៊ឹមគ្រប់គ្រងទៅដោយជប៉ុនកូរ៉េសិតជាការងារដែលមានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រហើយការងារនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺមានការចាប់ផ្ដើមនៅគម្រោងមួយដែលឥណ្ឌាគាត់បានរៀបចំនៅគុបរៈទី5នោះហើយជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំក៏សង្ឃឹមផងដែរអ្វីដែលជាការខិតខំរបស់សម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុខអានកន្លងមកនេះគឺជំរុញឲ្យភាគីមិត្តរបស់យើងចុះសិក្សានៅគុបរៈទី1ទី2ទី3ហើយនឹងផ្ដល់នៅជំនួយជាក់ស្ដែងទៅលើការជួសជុលនៅប្រាសាទព្រះវិហារដោយបានគ្រោងទុកអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រនេះហើយគឺជាការទូតវប្បធម៌ហើយជាការងារមួយដែលមានសារៈសំខាន់ត្រូវមានការចូលរួមជំរុញជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីជាខ្សែក្រវ៉ាត់ទី2របស់យើងនេះរួមជាមួយខ្សែក្រវ៉ាត់ទី1ខឿនការពារជាតិរបស់យើងនេះធានាបាននៅនិរន្តរភាពនិងស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពកត្តាសន្តិភាពនៅតំបន់ព្រំដែនរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមផងដែរចំពោះចំណុចទី2ទៅលើបញ្ហាការទូតយើងនឹងបន្តជំរុញនៅកត្តាការទូតវប្បធម៌រួមជាមួយនេះគ្នានោះគឺអ្វីដែលយើងបានឃើញចាប់ពីម្សិលមួយថ្ងៃនេះគឺការដាក់ចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ8ចំណុចដើម្បីជំរុញធ្វើយ៉ាងណានោះគឺយើងអាចធានាបាននៅខ្លឹមសារសំខាន់ស្ដីពីវឌ្ឍនភាពទៅលើបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជាថៃ8ចំណុចបានបង្ហាញទៅលើចំណុចសំខាន់នៃការឈ្លានពានចូលដែនអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាហើយបានឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើការជំនឿទុកចិត្តទៅលើដំណោះស្រាយដែលអាចទទួលយកបានគឺច្បាប់អន្តរជាតិការនាំយកនៅបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំបន់ទាំង4ប្រាសាទតំបន់តូចតំបន់ធំប្រាសាទតាកបីនិងតំបន់មុំ3នេះទៅក្នុងករណីតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ នេះបាទអញ្ចឹងការងារនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមផងដែរសមរភូមិការទូតគឺក្រសួងការបរទេសរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងការបរទេសគឺបានបន្តជំរុញជាបន្តបន្ទាប់ហើយគឺយើងក៏បានជំរុញធ្វើយ៉ាងណានោះឲ្យមានការទទួលយកនៅអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយដែលប្រើប្រាស់ទៅលើគោលការណ៍ក៏ដូចជាច្បាប់អន្តរជាតិជាធំតាមរយៈតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនេះអញ្ចឹងការងារនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមផងដែរស្របជាមួយនេះគឺមានចំណុចច្រើនដែលអាចជារបាំងនៃដំណោះស្រាយហើយក៏ដូចជារបាំងនៃការធានានៅនិរន្តរភាព
នៃដំណោះស្រាយដែលយើងកំពុងតែជជែកគ្នានេះអញ្ចឹងតម្រូវការមួយទៀតគឺយើងត្រូវតែមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទូតក្រៅផ្លូវការគេហៅ track to diplomacy បាទចំណុចនេះជាបន្តបន្ទាប់មិត្តរបស់កម្ពុជាតាមរយៈដៃគូអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាអង្គការផ្សេងដូចជា ICAP គឺបានបង្ហាញនៅចំហមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៃយន្តការក្រៅផ្លូវការដើម្បីជំរុញធ្វើយ៉ាងណានោះយើងអាចឲ្យមានការជំរុញបន្ថែមទៀតទៅលើការពិភាក្សាការចរចាគឺធ្វើយ៉ាងណានោះគឺធានាបាននៅសេចក្តីទុកចិត្តយល់គ្នាទៅវិញទៅមកគឺជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពនិងកត្តាសម្របសម្រួលឲ្យបានទាន់នឹងសភាពការចឹងការងារទាំងអស់នេះកន្លងមកអាយដាមលោកជំទាវអាយដាមនេះអាយដាមសនីកាយមី4ក៏បានជ្រាបលោកពូបានជ្រាបយ៉ាងច្បាស់ទៅលើទូនាទីនៃយន្តការពហុភាគីដែលយើងមាន ICAP នេះគឺជាយន្តការមួយដែលនឹងជួយសម្របសម្រួលបន្ថែមទៀតទៅលើដំណោះស្រាយដែលធានាបាននៅនិរន្តរភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងតំបន់ផងដែរអញ្ចឹងការងារនេះក៏នឹងបន្តជំរុញទៅដល់ការពិភាក្សានិងធ្វើយ៉ាងណានោះគឺយើងអាចធានាបានបាទកត្តាសន្តិភាពកត្តាបង្រួបបង្រួមនិងការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកជាធំអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នកជំនាន់ក្រោយហើយក៏ជាអតីតអ្នកការទូតមួយដែរតាមពិតខ្ញុំ7ឆ្នាំនៅក្រសួងការបរទេសគឺបានចូលរួមហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងនៃគណៈបកជាជនផងដែរក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុវជននៃ ICAP ក៏នឹងបន្តជំរុញធ្វើយ៉ាងណានោះគឺនឹងមានការពិភាក្សាប្រឹក្សាយកនៅអ្វីដែលជាការពិតទៅជជែកដាក់លើតុពិភាក្សាហើយនឹងរកដំណោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់តែយ៉ាងណាមិញយើងមិនអាចចោលបានទេនៅខឿនការពារជាតិខ្សែក្រវ៉ាត់ទី1របស់យើងគឺកងកម្លាំងជួរមុខរបស់យើងក្នុងការការពារនៅអ្វីដែលជាកត្តាអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជារបស់យើងនេះស្របជាមួយនេះគ្នានេះខ្ញុំបាទសូមលើកនៅចំណុចទី3គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនេះអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺពិភពលោកនោះគឺមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយពិបាកប៉ាន់ស្មានប្រទេសមហាអំណាចជាតិមួយចំនួននោះគឺបានបង្ហាញទៅលើចំហនិងគោលការណ៍មួយចំនួនដែលជាបាទប៉ះទង្គិចឬក៏អាចនិយាយបានថាមិនគោរពទៅនឹងគោលការណ៍ក៏ដូចជាច្បាប់អន្តរជាតិនោះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងបានឃើញកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសកលហើយនឹងក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់ក្នុង6នោះអញ្ចឹងការងារទាំងអស់នេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមផងដែរអ្វីដែលជាទូនាទីរបស់កម្ពុជាជាសមាជិកសកម្មនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិជាសមាជិកសកម្មនៅក្នុងអាស៊ានហើយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺយើងនឹងបន្តជំរុញធ្វើយ៉ាងណានោះគឺការគោរពទៅនឹងគោលការណ៍សំខាន់របស់ច្បាប់អន្តរជាតិគោលការណ៍សន្តិសហវិជ្ជមានក៏ដូចជាច្បាប់អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធផ្សេងនោះគឺជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យមានការគោរពហើយនឹងអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញទើបយើងអាចធានាបាននៅកត្តាសន្តិភាពសម្រាប់ពិភពលោកតំបន់និងកត្តាប្រទេសជិតខាងរបស់យើងទាំងអស់នេះត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមផងដែរថាអ្វីដែលជាការរក្សានៅចំហសំខាន់គឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងអាណត្តិកន្លងមកនេះគឺបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ទៅលើចំហរបស់កម្ពុជាទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនោះគឺកត្តាឈ្លានពាននោះគឺមិនឯកភាពទេនេះគឺជាចំណុចមួយដែលសម្ដេចបានបញ្ជាក់ទៅលើចំហដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារវាងរុស្ស៊ីហើយនិងអ៊ុក្រែនបាទហើយការងារទាំងអស់នេះខ្ញុំបាទក៏សង្ឃឹមផងដែរថាយើងបានឃើញហើយនៅអ្វីដែលជាកត្តាដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃបរិយាកម្មរបស់សម្ដេចតេជោដែលលោកបានកំណត់នៅបន្ទាត់យ៉ាងច្បាស់របស់គោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាហើយការងារនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមផងដែរគឺជាខ្សែបន្ទាត់នឹងការពារនៅអ្វីដែលជាបញ្ហាដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះនេះហើយក៏សង្ឃឹមថាអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែជំរុញនិងបន្តអនុវត្តនោះគឺនឹងអាចជំរុញធ្វើយ៉ាងណាយើងការពារនៅជំហរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះហើយនឹងជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺនឹងអាចយកដំណោះស្រាយ
នឹងគោលការណ៍សំខាន់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិយកមកដោះស្រាយក្នុងពេលអនាគតនេះអញ្ចឹងទៅលើចំណុចនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមផងដែរថាចំពោះមុខបន្ទាប់ពីមានការស្នើជាផ្លូវការរបស់កម្ពុជាដាក់ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទាំង4ទីតាំងទៅនឹងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិគឺយើងនឹងជំរុញឲ្យមានការឆ្លើយតបជាបន្តបន្ទាប់ហើយការងារទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំក៏សង្ឃឹមផងដែរនៅក្នុងសមរភូមិការទូតទាំងផ្លូវការទាំងក្រៅផ្លូវការនេះគឺយើងជំរុញធ្វើយ៉ាងណាអាចយើងបាទបញ្ចប់នៅបញ្ហានេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រជូនទៅដល់ជាតិមាតុភូមិរបស់យើងជូនទៅដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីររបស់យើងក្នុងពេលអនាគតដ៏ឆាប់ផងដែរអញ្ចឹងកត្តាមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់រំលឹកជាចំណុចចុងក្រោយគឺការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍចំណុចទាំងអស់គឺយើងអាចបញ្ចប់បានតើតែមានការពារការអភិរក្សហើយនឹងការអភិវឌ្ឍជាពិសេសនៅតំបន់ព្រំដែនរបស់យើងនេះអញ្ចឹងយើងបានឃើញជាបន្តបន្ទាប់នៅអ្វីដែលជាការជំរុញក្នុងការកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជុំវិញទាំងអស់នៅតំបន់ព្រំដែនជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ខេត្តព្រះវិហាររបស់យើងនេះការងារនេះយើងបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តបាទនិយាយរួមគឺច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយបានឃើញជំរុញជាបន្តបន្ទាប់ពីយើងបានចុះប្រាសាទព្រះវិហារជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយការងារទាំងអស់នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្វីដែលជាការចាប់ផ្ដើមក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅឃុំស្អែមរបស់យើងបាទស្អែមរបស់យើងស្រុកបាទគឺយើងអាចបន្តឃើញនៅការអភិវឌ្ឍនៅទីតាំងសំខាន់មានផ្សារមានទាំងភូមិហើយរួមទាំងមានវត្តទៀតបាទទាំងអស់នេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងទៅនឹងការការពារបញ្ហាព្រំដែនតាមរយៈការអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងនិងចូលរួមជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋចឹងអ្វីដែលសម្ដេចវិបុលបញ្ញាបានលើកកាល2014ខ្ញុំបានស្ដាប់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាចំពោះអាដាមលោកជំទាវជាពិសេសអាដាមនាយអាដាមសេនីយ៍ផ្កាយមាន4គឺនៅចងចាំថាសម្ដេចបានលើកទៅលើចំណុចនៃវិស័យទេសចរបាទនៅក្នុងតំបន់ព្រះវិហារនេះពីព្រោះយើងចុះឈ្មោះបេតិកភណ្ឌខេត្តព្រះវិហារប្រាសាទព្រះវិហារគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយហើយដើម្បីជំរុញឲ្យមានបាទការចូលរួមពីវិស័យទេសចរជាបន្តបន្ទាប់ទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិហើយនេះជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍទៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនរបស់យើងនេះហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់ផងដែរខេត្តសៀមរាបតែឆ្នាំ90ជាងនោះមានលក្ខណៈបាក់បែរដូចខេត្តសៀមរាបខេត្តព្រះវិហារឥឡូវទេចំណុចដែលខុសគឺពេលវេលាហើយនឹងចំណុចដែលយើងត្រូវតែខិតខំនោះគឺយើងឃើញហើយពេលវេលានិងគោលនយោបាយច្បាស់លាស់នឹងជំរុញឲ្យមានកត្តាអភិវឌ្ឍហើយតែមានអភិវឌ្ឍហើយគឺមានការកំណើនទៅនឹងបាទខ្សែបន្ទាត់នៃការពារព្រំដែនបន្ថែមទៀតនោះគឺចំនួនប្រជាជនក៏ដូចជាអ្វីដែលជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅជុំវិញនៃតំបន់ព្រំដែនរបស់យើងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមផងដែរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនេះក៏ខ្ញុំជាឥឡូវអតីតរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរតែក៏ខ្ញុំមួយឆ្នាំមុនគឺនៅជារដ្ឋមន្ត្រីទេសចរគឺបានគិតគូរទៅលើសេចក្តីព្រៀងនៅឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍទេសចរ10ឆ្នាំទៅមុខហើយបានកំណត់នៅតំបន់នេះជាតំបន់ទេសចរវប្បធម៌រួមជាមួយនឹងសៀមរាបព្រះវិហារកំពង់ធំដែលជារបៀងវប្បធម៌ពោពេញទៅដោយសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌហើយនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចបន្តអនុវត្តហើយអភិវឌ្ឍតំបន់របស់យើងនេះឲ្យคล้ายទៅជាតំបន់ដែលពោពេញទៅដោយសក្តានុពលបាទការអភិវឌ្ឍពេញលេញហើយនោះហើយគឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់មួយទៀតបន្ថែមទៅលើខ្សែក្រវ៉ាត់ក្នុងការការពារជួរមុខតាមរយៈកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងបន្ថែមទៅលើខ្សែក្រវ៉ាត់នៃការការពារតាមរយៈការទូតទាំងផ្លូវការទាំងក្រៅផ្លូវការគឺការអភិវឌ្ឍទៅលើតំបន់ព្រំដែនទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមផងដែរថាជាបន្តបន្ទាប់ឥឡូវនេះខ្ញុំជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ចអញ្ចឹងនៅតែបន្តតាមដាននៅតែបន្តជំរុញនៅតែបន្តផ្ដល់នៅជាតិចូលនៅតែបន្តផ្ដល់នៅការកែលម្អមួយចំនួននៅក្នុងបរិបទគឺគ្រប់វិស័យឥឡូវនេះអញ្ចឹងទាំងអស់នេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមផងដែរអ្វីដែលជាការខិតខំសមិទ្ធផល
តែយើងបានកសាងកន្លងមកនេះយើងនឹងចូលរួមក្នុងការការពារអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតហើយយ៉ាងណានោះគឺខឿនការពារជាតិរបស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍគឺនឹងបានធានាបាននូវភាពប្រកួតប្រជែងនិរន្តរភាពនិងបរិយាបន្នក្នុងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងការងារទាំង4ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះទាំងការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ទី1គឺជួរមុខកងកម្លាំងប្រអាវុធជួរមុខរបស់យើងខ្សែក្រវ៉ាត់ទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ការទូតទី3ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិហើយទី4ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនេះគឺខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមមក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនីតិកាលទី7នេះគឺនឹងបន្តជំរុញអភិវឌ្ឍនៅខ្សែការពារនៃដែនអធិបតេយ្យភាពក៏ដូចជាបូរណភាពទឹកដីដែលជាផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់កម្ពុជាយើងនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបាទយ៉ាងមុតមមទៅលើបញ្ហានេះខ្ញុំសូមលើកនៅចំណុចមួយទៀតនេះត្រង់ថាកន្លងមកគឺកម្ពុជាបានដើរតួនាទីជាតួអង្គមួយនៅក្នុងការជំរុញការងារសន្តិភាពហើយនឹងការងារផ្សះផ្សាជាតិអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមផងដែរទៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិគេបានទទួលស្គាល់មុខងារកម្ពុជាហើយបាទអញ្ចឹងយើងនឹងរកដំណោះស្រាយមួយដែលអាចធានាបាននៅកត្តាសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សានេះហើយជំរុញឲ្យមានការសហប្រតិបត្តិការនិងការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលការងារនេះណាក់ដឹកនាំច្រើនចំនួនក៏ដូចជាចំនួននេះនឹងបន្តអនុវត្តហើយនឹងចូលរួមអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យកម្ពុជាដើរតួនាទីសកម្មនិងបរិយាកម្មទៅលើកត្តាសន្តិភាពនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិនិងតំបន់តទៅមុខទៀតបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសផងដែរអាយដាមនេះអាយដាមសេនីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទទួលសារឲ្យថាសូមឲ្យខ្លីប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំថា3ចំណុចខ្លីតែនិយាយអាចវែងសូមអភ័យទោសបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជាថ្ងៃអនុស្សាវរីយ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រហើយក៏ជាថ្ងៃមួយ7កក្កដានេះគឺជាថ្ងៃពិសេសសម្រាប់ការងាររបស់យើងនៅខេត្តព្រះវិហារនេះខ្ញុំបានសំលើកនៅចំណុចពាក់ព័ន្ធដែលបានលើកឡើងប្រមាណចំណុចនេះបាទរួមជាមួយគ្នានេះខ្ញុំបាទក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងអធិការកិច្ចរបស់យើងនិងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់រួមទាំងលោកស្រីដែលជាមានវត្តមាននេះតំណាងឲ្យមន្ទីរទាំង25រាជធានីខេត្តគឺបានចូលរួមហើយមិនពំនាំនៅបាទនិយាយរួមគឺទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចជូនទៅដល់បាទកម្លាំងជួរមុខរបស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមបាទអាននៅបញ្ជីបន្តិចឲ្យដល់កន្លែងនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាមួយសប្បុរសជនក៏បានពំនាំនៅវត្ថុបាទគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនអញ្ចឹងគឺជារួមគឺមានអង្ករ8តោនមីជាតិ900កេសមីកំប៉ុង100កេសទឹកសុទ្ធអរុណានឹង300កេសទឹកស៊ីអ៊ីវ200យួរមានកាហ្វេ2000កញ្ចប់ភេសជ្ជៈបើកម្លាំង V Active 200កេសទឹកដោះគោខាប់25កេសត្រីខ80យួរបាទឆៃពៅ100គីឡូស្ករស200គីឡូផ្លែល្ពៅ3តោននេះបាទសំថាអត់ហ៊ានយកមកច្រើនពេកទេតែ3តោនថ្នាំរឹតសរសៃសំខាន់ណាស់បាទយើងមាន300ទីបហើយតង់វិញគឺមាន200តង់នំស្រួយលីលីគឺមាន50កេសរួមទាំងថវិកា10លានរៀលជុំបាទទាំងអស់នេះគឺជាសម្ភារៈជាការចូលរួមបាទពីរូបខ្ញុំបាទភរិយាក្រុមគ្រួសារទាំងម្ដាយរបស់ខ្ញុំលោកជំទាវអានីសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុខអានក៏ដូចជាអាយដាមលោកជំទាវជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងអធិការកិច្ចរួមទាំងមន្ទីរហេតុក្រុងរបស់យើងសប្បុរសជនមួយចំនួនមានទាំងក្រុមហ៊ុន Soma Group ក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈ Brewery ក្រុមហ៊ុន Lily Food ក្រុមហ៊ុន Apsara Rice ក្រុមហ៊ុន One Road Group ក្រុមហ៊ុន AG Technology Investment និងក្រុមហ៊ុនបាទ Zinjida Automobile ជាដើមខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរគឺមានការឧបត្ថម្ភមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែការឧបត្ថម្ភនិងវិភាគទានមួយចំនួនខ្ញុំបានទទួលពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងអធិការកិច្ចគឺខ្ញុំនឹងនាំយកនៅបាទទៅនឹងកងយើងមានទិសដៅមួយទៀតបាទពាក់ព័ន្ធនៅខេត្តកោះកុងនៅឯយុទ្ធភូមិភាគទី3របស់យើងនេះនៅអង្គភាពនគរបាលជាតិវីរៈសេរីតូចលេខ827និងវីរៈសេរីតូចលេខ
269 ទៀតដែលឈរជើងនៅភូមិសាស្ត្រកោះកុងពីពេលខាងមុខអញ្ចឹងយើងមានមួយចំនួនទៀតដែលក៏ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងចូលរួមក៏បានឃើញថាអូបាត់របស់មួយចំនួនទៅណាយើងមានការបែងចែកមួយចំនួនកន្លែងនេះហើយយើងខ្ញុំនឹងខិតខំក្នុងការគៀកោនៅធនធានមួយចំនួនទៀតជាបន្តបន្ទាប់នៅសម្រាប់បាទកងកម្លាំងជួរមុខរបស់យើងគឺខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងមិនមែនតែម្ដងចប់ទេការងារនេះបាទហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមដែរគឺរក្សានៅអ្វីដែលជាវប្បធម៌ស្នេហាជាតិវប្បធម៌នៃឯកភាពជាតិពេញលេញដែលយើងចូលរួមជាមួយគ្នាជាក្រុមគ្រួសារខ្មែរបាទអញ្ចឹងជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះគឺបាទជាថ្មីម្ដងទៀតគឺសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងកក់ក្ដៅហើយនឹងសូមបាទថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ឯកឧត្តមនេះសដមដីកាយមាន4ដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាទទួលក្រុមគ្រួសារយើងខ្ញុំហើយក៏ដូចជាបងប្អូនកងកម្លាំងជួរមុខរបស់យើងនៅក្នុងបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនេះដែលបានបាទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបាទទោះបីជាការចូលរួមរបស់យើងមានលក្ខណៈបន្តិចបន្តួចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបាទអង្គភាពផ្សេងប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញនេះគឺជាទឹកចិត្តបាទរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមចូលរួមកត្តានេះគឺថាចូលរួមនឹងការសួរសុខទុក្ខក៏ដូចជាបាទការបាទតាមដាននៅអ្វីដែលជាវឌ្ឍនភាពសំខាន់នៅតំបន់ព្រំដែនរបស់យើងនេះអញ្ចឹងក្រៅពីនេះខ្ញុំបាទសូមបួងសួងបាទគ្រប់បួងសួងទៅដល់នឹងបាទវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទូទាំងប្រទេសទាំងអស់បាទសូមផ្ដល់នៅពន្លឺជ័យទៅដល់កងកម្លាំងជួរមុខរបស់យើងទៅលើសមរភូមិនៃការការពារនៅបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពដែលជាផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងហើយក៏សូមជូនពរឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍កាយមាន4ឯកឧត្តមលោកជំទាវមេបញ្ជាការរងនាយទាហានរងពលទាហានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់គឺបាទទទួលបាននៅសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនបាទជ័យជំនះគ្រប់ភារកិច្ចនៅលើសមរភូមិក៏ដូចជាសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារផងដែររួមទាំងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទសូមអរគុណបាទ